Good morning, students. Am I audible? Okay, so I am audible. So, anyways, we'll start the session. Okay, so good morning, students. Basically, today the mass transfer operation lecture that I am taking is a part of the regular curriculum lecture, but because there are some issues with the Microsoft team, as a result of which today I have decided to take the lecture on YouTube itself. This is basically an unlisted session. मतलब આ જે સેશન છે એ અનલિસ્ટેડ છે, ડિરેક્ટલી યુટ્યુબની અંદર કોઈ પણ જશે તો દેખાશે નહીં. ઓનલી ધ પીપલ વિથ ધીસ લિંક, તમારામાંથી ઘણાને લિંક મોકલેલા છે. વિથ ધીસ લિંક ઓનલી યુ કેન સી ધ સેશન. ઓકે, સો આઈ હેવ સેન્ટ ઇટ ટુ 6th and 8th semester as well as some students of other colleges also. સો તમે તમારા ફ્રેન્ડ્સને આ જે લિંક છે શેર કરી શકો. એન્ડ ટુડે ફોર ઓલમોસ્ટ 45 minutes or so we would be taking 45 minutes to 1 hour we would be taking a session on humidification. Okay, so for the final year students as well as might be pass outs, આ એક તમારા માટે સારું એવું રિવિઝન જેવું હોઈ શકે. As we generally take in all the live sessions, you can just put in your name, especially the 6th semester students. The 4 students who are coordinating the 4 different batches in last semester, like 4 students who are coordinating the 4 different batches, they will take the attendance. So the students 6th semester na je pan students છે એ લોકો પોતાનું નામ લખી નાખજો. And 2 times or might be 3 times I would be mentioning them to mention asking them to put their names. અને જે કોર્ડિનેટર્સ છે એ ત્રણેય ટાઈમમાં નામ જોઈ લેજો. અને જે કોમન હોય only those students would be considered as present. Okay, so I hope it's clear. So now we would be starting with the session on humidification. Okay, so guys, in the last lecture we had actually discussed about what we would be studying in this particular chapter. આપણે આ humidification chapter ની અંદર શું ભણવાના છીએ that we have already seen. Okay, so what is actually humidification? So કોઈ પણ જ્યારે આપણે લોકો વાત કરીએ છીએ કોઈ પણ ટર્મની, the first and foremost thing that we should try to do is we should try to understand what the word means. Humidification wordનો મતલબ શું છે? Humidification, humidity is basically related to water vapor. Okay, general terms ની અંદર for our educational purpose we put it as water. જે વોટર તમારા વેપરના ફોર્મમાં છે, પ્રેઝન્સ ઓફ વોટર વેપર ઇન ધ એટમોસ્ફિયર, દેટ ઇઝ વોટ વી કોલ હ્યુમિડિટી. હમણાં તમે લોકો જો ચેક કરો એટમોસ્ફિયરની અંદર તો હ્યુમિડિટી વુડ બી ગ્રેજ્યુઅલી લેસ. રિલેટિવલી હ્યુમિડિટી હમણાં ઓછી છે ઠંડીના સિઝનમાં. ગરમીના સિઝનમાં હ્યુમિડિટી વધારે હોય. અને ઓબ્વિયસલી તમને ખબર છે હમણાં હ્યુમિડિટી ઓછી જેનું કારણ વોટર વેપર ઇઝ લેસ, ઠંડી છે. સો બિકોઝ એટલે એની કારણે ઇવોપરેશનની વસ્તુ ઓછી થાય છે, એટલે એટમોસ્ફિયરમાં વાતાવરણમાં ભેજ જે આપણે કહીએ, ભેજ ઇઝ ઓલ્સો વન ઓફ ધ કોમન ગુજરાતી ટર્મ્સ દેટ યુ કેન અંડરસ્ટેન્ડ મોર ઇઝીલી, એ ઓછું છે. ઓકે, સો whenever we are saying this, જ્યારે આપણે વાત કરીએ છીએ વોટર વેપર એટમોસ્ફિયરમાં વધારે છે, ઓછું છે, ઇટ મીન્સ હ્યુમિડિટી ટર્મ હેઝ ઓલ્સો સમથિંગ ટુ ડુ વિથ ધ મોઇશ્ચર કન્ટેન્ટ ઇન ધ એટમોસ્ફિયર. વાતાવરણમાં કેટલું મોઇશ્ચર છે એના માટે પણ આપણે લોકો આ વસ્તુ વાપરી શકીએ. વી કેન યુઝ હ્યુમિડિટી, રિલેટિવ હ્યુમિડિટી, જે અલગ અલગ ટર્મ્સ આપણા ચેપ્ટરની અંદર ભણશું. યુ વિલ કમ ટુ નો કે એટમોસ્ફિયરની હ્યુમિડિટી કેટલી છે મેજર કરવા માટે પણ ધીસ પર્ટિક્યુલર કન્સેપ્ટ ઇઝ યુઝફુલ. ઓકે, સો વેન આઈ એમ સેઇંગ હ્યુમિડિફિકેશન, ઇટ ડઝન્ટ મીન ઓનલી હ્યુમિડિફિકેશન. હ્યુમિડિફિકેશનનો મતલબ શું થાય? હ્યુમિડિટી વધારવું, ટુ હ્યુમિડિફાઈ, ભેજ વધારવું. બટ ધીસ પર્ટિક્યુલર ચેપ્ટર ઇઝ ઓલ્સો કન્સર્ન્ડ વિથ ડીહ્યુમિડિફિકેશન ઓલ્સો. તમારે ડીહ્યુમિડિફિકેશન સાથે પણ આનું એટલું જ કનેક્શન છે. Okay, so when we are talking of humidification, we are not talking only about humidification, we are also talking about dehumidification. ભેજ તમારે ઘટાડવો છે એના માટે પણ કઈ રીતના તમે કરી શકો, that is also what we are going to study.
Similarly, in that same manner, apart from humidification and dehumidification, આ પ્રોસેસની સાથે શું થશે? That in one of the sessions we discussed in last time wet bulb temperature. Okay, that when evaporation takes place, evaporation કોઈ પણ વસ્તુનું થાય કે condensation થાય, it will always be accompanied with some heat transfer. હંમેશા તમારા લોકોને જ્યારે ઇવોપરેશન કે કન્ડેન્સેશન થાય, હીટ ટ્રાન્સફર પણ એસોસિએટેડ હોય તમારા પ્રોસેસની અંદર. એઝ અ રિઝલ્ટ ઓફ વિચ ઇન્ટરફેસ ટ્રાન્સફર, હ્યુમિડિફિકેશન ઇઝ ઇન્ટરફેસ, એક ફેઝથી બીજા ફેઝમાં ટ્રાન્સફર થાય છે માસ અને એનર્જીનો. સો વેન વી આર ટોકિંગ ઓફ માસ, હ્યુમિડિફિકેશન ઇન જનરલ ઇટ ઇઝ રિલેટેડ ટુ યોર એની લિક્વિડ, બટ આપણે જ્યારે હ્યુમિડિટીની વાત કરીએ વી જનરલી અન્ડરસ્ટેન્ડ દેટ ઇન ટર્મ્સ ઓફ વોટર વેપર. બટ હ્યુમિડિફિકેશનનો મતલબ શું છે? એક ગેસ અને એક પ્યોર લિક્વિડ જ્યારે કોન્ટેક્ટમાં આવે, and what is the property or the most important criteria? That the gas should be immiscible or insoluble in the liquid. જે ગેસ છે એ તમારા લિક્વિડની અંદર ઓલમોસ્ટ ઇન્સોલ્યુબલ હોવું જોઈએ. સો વેન યુ ટેક ધ એક્ઝામ્પલ ઓફ એર, એટમોસ્ફેરિક એર એન્ડ વોટર, ઓલમોસ્ટ એર જે છે તમારા વોટરની અંદર સોલ્યુબિલિટી ઇઝ દેર, બટ ઇટ્સ એક્સ્ટ્રીમલી લેસ, બહુ જ ઓછું છે. જેની કારણે યુ કેન કન્સિડર એર એન્ડ વોટર ટુ બી ઇન્સોલ્યુબલ. સો ધીસ ફિક્સ ધ ક્રાઇટેરિયા વોટ વી નીડ ફોર હ્યુમિડિફિકેશન. હ્યુમિડિફિકેશનની અંદર એર અને લિક્વિડ વોટર જે કોન્ટેક્ટમાં છે. નાઉ there is some mass transfer taking place from this pure liquid to gas. એટલે જો તમારા લિક્વિડની અંદરથી ગેસ ફોર્મ ફેઝમાં વોટર જાય છે, ઇટ મીન્સ ઇટ ઇઝ હ્યુમિડિફાઈંગ. જે ગેસ છે એની અંદર હ્યુમિડિટી ભરવામાં આવે છે, દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ નોન એઝ હ્યુમિડિફિકેશન. યુ કન્સિડર ધ અધર વે રાઉન્ડ. જે તમારા ગેસ છે એની અંદર હ્યુમિડિટી છે, એની અંદર વોટર વેપર છે, એની અંદર મોઇશ્ચર છે, એને તમે પાણીના કોન્ટેક્ટમાં લઈ આવો છો. એટ ધેટ ટાઈમ if this particular water molecules they come down into the liquid, condense થઈને લિક્વિડની અંદર આવી જાય, that is what is known as dehumidification. આ બે પ્રોસેસ થાય અને આ બે પ્રોસેસ માટે તમે હ્યુમિડિફિકેશનને યુઝ કરી શકો. એન્ડ એઝ આઈ ઓલરેડી સેડ, whenever humidification or dehumidification is happening, it is always associated or accompanied with heat changes. Heat transfer પણ આની અંદર થશે. That is why the first line on the slide is mentioned, mass as well as energy. Temperature changes would be there. Latent heat is always associated when we talk of humidification or dehumidification. એટલે એની કારણે તમારું ગેસ ઠંડુ થાય, ઘણીવાર તમારું જે લિક્વિડ છે એનું લિક્વિડ છે એ ઠંડુ થાય. સચ હીટ ચેન્જીસ આર ઓલ્સો એસોસિએટેડ વિથ યોર માસ ટ્રાન્સફર, વિથ યોર હ્યુમિડિફિકેશન પ્રોસેસ. ઓકે, ધીસ પ્રોસેસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. જે આપણે લોકો ગેસ માટે વેન વી સ્ટડીડ ધ વેટ બલ્બ ટેમ્પરેચર, એટ ધેટ ટાઈમ we discussed that humidification is one of the most important concepts when we are trying to measure the temperature using wet bulb temperature or even dry bulb temperature. Dry bulb temperature normally easily તમે measure કરી શકો, but when we are talking of wet bulb temperature, એની અંદર humidification નો concept બહુ important છે. Okay, so throughout that session also you would have understood that. Now what is happening here? There is interface mass as well as energy transfer. જે લિક્વિડ છે તમારું, ફોર આર કેસ વી આર કન્સિડરિંગ મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ્સ ઇટ ઇઝ વોટર. વોટર લિક્વિડ ફેઝમાંથી કા વેપર ફેઝમાં જાય છે, કા પછી વેપર ફેઝમાંથી કન્ડેન્સ થઈને લિક્વિડ ફેઝમાં આવે છે. આઈધર વેપરાઇઝેશન ઓર કન્ડેન્સેશન ઇઝ હેપનિંગ, એન્ડ એઝ અ રિઝલ્ટ ઓફ વિચ there is simultaneous heat as well as mass transfer. Heat transfer અને mass transfer આ બે વસ્તુ સાથે થાય છે in case of your humidification operation. Okay, now some important things that we need to understand. We are now going to start the vapor liquid equilibrium and enthalpy for pure substance. Guys, જ્યારે આપણે વાત કરીએ છીએ એનર્જી ચેન્જીસની, whenever we are talking of energy changes, enthalpy is one of the most important concepts. આ ચેપ્ટરની અંદર enthalpy we would be covering. enthalpyમાં શું ચેન્જ થાય છે, કઈ રીતના ચેન્જ થાય છે, all these things we would be covering when we would be discussing more in detail in the subsequent sessions. But it is very important કે આપણે સમજીએ આની અંદર what do you mean by a vapor, because જ્યારે કમ્પોનન્ટ લિક્વિડ ફેઝમાંથી વેપર ફેઝમાં જાય છે, જ્યારે ગેસની સ્ટ્રીમ છે, સો વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન અ ગેસ એન્ડ અ વેપર?
વી સેડ દેટ અ ગેસ એન્ડ અ લિક્વિડ વિલ બી ઇન કોન્ટેક્ટ. તો જે ગેસ છે એ અને લિક્વિડ કોન્ટેક્ટમાં છે, તો લિક્વિડ વેપરાઇઝ થઈને ગેસની અંદર છે. વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન ધીસ લિક્વિડ, વેપર એઝ વેલ એઝ ગેસ? દેટ વી નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. ઓકે, અને હંમેશા એક વસ્તુ યાદ રાખજો, ધ વેપર દેટ વી આર ટોકિંગ ઓફ ઇઝ પ્રોડ્યુસ્ડ ફ્રોમ ધ લિક્વિડ દેટ ઇઝ ઇન કોન્ટેક્ટ વિથ ધ ગેસ. આ જે વેપર છે એ બીજી કોઈ વસ્તુનું કે બહારથી ક્યાંયથી આવતું નથી. ધીસ વેપર is produced from the liquid which is in contact with the gas. ઓકે, આ એક જ વસ્તુને અલગ અલગ રીતના ફેરવીને આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ રિપીટ ધીસ અગેન એન્ડ અગેન જસ્ટ ટુ એન્શ્યોર કે જે લોકોના પણ મનમાં થોડું ઘણું પણ કંઈક પણ કન્ફ્યુઝન હોય, ઇટ ગેટ્સ ક્લિયર. ઓકે, because now what we are going to start with is the vapor pressure curve, one of the most important concepts in mass transfer. Because તમે કોઈ પણ જગ્યાએ વાત કરી લ્યો, યુ વિલ ઓલમોસ્ટ ઓલવેઝ કમ અક્રોસ વેપર પ્રેશર એઝ વેલ એઝ વેપર પ્રેશર કર્વ ઇન ઓલ માસ ટ્રાન્સફર ઓપરેશન્સ. ડિસ્ટિલેશનની વાત કરી લ્યો તમે, એક્સટ્રેક્શન માઇટ બી સ્ટીલ ઇટ વુડ બી રિલેટિવલી લેસ. ડિસ્ટિલેશનની વાત કરી લ્યો, હ્યુમિડિફિકેશનની વાત કરી લ્યો, ગેસ એબ્ઝોર્પ્શનની વાત કરી લ્યો, એની ગેસ લિક્વિડ કોન્ટેક્ટ ઇક્વિપમેન્ટ્સ યુ ટોક ઓફ, સ્ક્રબિંગ, કુલિંગ, હીટિંગ, ગમે એ જગ્યાએ યુ વિલ ઓલવેઝ કમ અક્રોસ વેપર પ્રેશર. So it is very imperative for us to keep in mind what is vapor, what is vapor pressure, what is gas, what is partial pressure. આ વસ્તુ સમજવું બહુ જરૂરી છે. That is the reason why in the 6th semester class when I had shared the link, I told them please watch the session that I had put up for vapor and gas, difference between vapor and gas as well as what is vapor pressure. એ સમજીને આવશો તો જ તમને લોકોને આજના સેશનની અંદર you can easily understand. Okay, so I think most of you guys would have seen that, અને જે લોકો ના જોયું હોય પ્લીઝ આફ્ટર ધીસ સેશન યુ ગો એન્ડ સી, બીકોઝ દેટ વિલ રેઇનફોર્સ તમારા મગજમાં એ કન્સેપ્ટ ક્લિયર કરશે. કેમ કે આગળના સેશન્સની અંદર whenever we would be saying that vapor pressure is less, vapor pressure is more, because of that the boiling point is low, high, x, y, z, more liquid, more pressure, more vapor, તમને લોકોને જો વેપર પ્રેશરનો કન્સેપ્ટ ક્લિયર નહીં હોય, you will not be able to understand this. Okay, so now what do you mean by vapor pressure? કોઈ પણ લિક્વિડ છે એને એક ટેમ્પરેચર ઉપર, એટ એની ગિવન ટેમ્પરેચર, દેટ લિક્વિડ પ્રોડ્યુસીસ સમ વેપર. Obviously it is clear, as the temperature increases more vapor would be produced, as the temperature decreases the quantity of vapor would be relatively less. ટેમ્પરેચર સાથે વેપરની ક્વોન્ટિટી વધઘટ થાય, ટેમ્પરેચર વધે તો વેપર વધે, ટેમ્પરેચર ઘટે તો વેપર ઘટે. નાઉ this particular vapor exerts some pressure. આ તમારું જે વેપર છે એ અમુક પ્રેશર જે છે એક્ઝર્ટ કરે. એટલે તમે નાના ત્યારે યુ હેવ સ્ટડીડ દેટ ઇફ યુ કીપ ધીસ ઇન અ મૂવેબલ પિસ્ટન, પિસ્ટન કન્ટેનરની અંદર તમે કોઈ પણ એક લિક્વિડને ભરો તો એ જે પિસ્ટન છે એના સરફેસ ઉપર અને જે સિલિન્ડર છે કે તમારું કન્ટેનર છે એના વોલ્સ ઉપર આ જે વેપર છે જે પ્રેશર નાખે, દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ નોન એઝ વેપર પ્રેશર. ઓકે, સો દેટ ઇઝ એક્ઝેક્ટલી વોટ ઇટ ઇઝ. This vapor pressure, આ જે વેપર પ્રેશર છે, it is related to your temperature, right? તમે લોકો ઘરે પણ માઇટ બી આ વસ્તુ કરી શકો. Whenever you increase the temperature, gradually the pressure increases. Whenever you decrease the temperature, the pressure decreases. એટલે this is what is known as vapor pressure. The pressure exerted by the vapor produced by a liquid at a given temperature is known as the vapor pressure of that liquid at that temperature. Okay, so vapor pressure no concept as, and that's very important to understand, because now we need to differentiate this with partial pressure. આ બે ટર્મ્સ બહુ ફ્રીક્વન્ટલી યુઝ થશે આ ચેપ્ટરની અંદર, સો ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આપણે સમજીએ આ બેનો ડિફરન્સ. ઓકે, નાઉ વેન આઈ ટોક ઓફ પાર્શિયલ પ્રેશર, વોટ ઇઝ પાર્શિયલ પ્રેશર? જે વેપર પ્રેશર ટર્મ છે એને પણ તમે સ્પ્લિટ કરીને સમજવાની ટ્રાય કરો. વેપર પ્રેશર, વેપર અને પ્રેશર. સો પ્રેશર ક્રિએટેડ બાય ધ વેપર ઓફ એની લિક્વિડ ઇઝ નોન એઝ વેપર પ્રેશર. સિમિલરલી પાર્શિયલ પ્રેશરનો મતલબ તમારી પાસે એક ગેસીસનું મિક્સચર છે, એ મિક્સચરની અંદર A, B, C 3 અલગ અલગ ગેસીસ છે, તો એ ત્રણેયની કારણે થોડુંક પ્રેશર લાગે છે, એન્ડ ટોટલ પ્રેશર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધ સમ ઓફ પાર્શિયલ પ્રેશર્સ. ઓકે, આઈ ઓલવેઝ ટ્રાય ટુ ગીવ એન એક્ઝામ્પલ ઇન ક્લાસ. જ્યારે પણ આ ક્લાસની અંદર હું સમજાવું ત્યારે આઈ ટ્રાય ટુ ગીવ એન એક્ઝામ્પલ કે સપોઝ એક બેન્ચની અંદર 3 છોકરાઓ બેઠા હોય, એન્ડ ધ વેઇટ ઓફ ધ બેન્ચ, સી પ્રેશર આઈ ટ્રાય ટુ make you understand in terms of suppose say weight, okay, because weight is nothing else but the force and pressure is nothing else but the force upon unit area.
તો તમે લોકો 3 છોકરાઓ એક બેન્ચમાં બેઠા હોય અને એ બેન્ચમાં કેટલું વજન પડે છે નીચે એ તમે મેઝર કરો. દેટ વેઇટ સપોઝ સે ટોટલ ઇઝ 180 kg. આ જે 180 kg છે દેટ ઇઝ બીકોઝ ઓફ ધ વેઇટ ઓફ 3 સ્ટુડન્ટ્સ A, B એન્ડ C. સો જો એમાંથી એક સ્ટુડન્ટનું વેઇટ સપોઝ 70 છે, બીજાનું વેઇટ સપોઝ છે 50 છે અને ત્રીજાનું વેઇટ સપોઝ 60 છે, ધ સમ ઓફ ઓલ થ્રી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 180. સો ધ કન્ટ્રીબ્યુશન બાય A ઇઝ 70, contribution by B is 50 and the contribution by C is again 60. So આ જે 70 છે that is the partial contribution, આ કેસની અંદર partial weight of student A, 50 is the partial weight of student B and 60 is the partial weight of student C. આ જ રીતના જ્યારે ગેસનું મિક્સર છે એનું ટોટલ પ્રેશર તમે માપો છો, માઇટ બી સપોઝ ઇટ ઇઝ કમિંગ આઉટ ટુ બી 5 એટમોસ્ફિયર, તો એની અંદર એક કમ્પોનન્ટ છે જેનું પ્રેશર છે 2 એટમોસ્ફિયર, સો દેટ ઇઝ ધ પાર્શિયલ પ્રેશર ઓફ કમ્પોનન્ટ A. અનધર કમ્પોનન્ટ ઇઝ ધેર જેનું પ્રેશર છે 3 એટમોસ્ફિયર, might be 2.5 atmosphere, so 2.5 is the partial pressure of component B and last one is having 0.5 atmosphere, so the partial pressure of component C is 0.5. So sum of partial pressure of A plus B plus C is equal to the total pressure of the gas. એટલે ગેસિયસ મિક્સચરની અંદર અલગ અલગ જેટલા કમ્પોનન્ટ્સ છે એના ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કમ્પોનન્ટ્સનું પ્રેશર ઇઝ નોન એઝ પાર્શિયલ પ્રેશર, અને એક લિક્વિડનું વેપર જે એની સાથે ઇક્વિલિબ્રિયમમાં છે ગિવન ટેમ્પરેચર એ જે પ્રેશર લગાડે છે દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ નોન એઝ vapor pressure. Please understand this. Okay, I hope this is very much clear to you guys. Now what we are going to see is this particular graph. Please stay focused. I hope all of you guys can see this particular mouse. હું માઉસથી જે હાઇલાઇટ કરું છું, I hope you guys can see that. If you can just acknowledge, તમને દેખાતું હોય, if you can just tell me, it will be easy for me. તમને લોકોને આ માઉસથી હું જે હાઇલાઇટ કરું છું એ દેખાય છે? Because in that case it will be easier for me. Most probably I think yes, you can see that. Because I would be starting from one point, closing at another point. So તમને જો દેખાતું હોય, yes, okay. So it's visible to all. Okay, guys. So this graph is what is known as the vapor pressure of a pure liquid. I told you આપણે ડીલ કરી છે એક ગેસ અને એક લિક્વિડ સાથે. સો એ જે લિક્વિડ છે એનું વેપર પ્રેશર, હાઉ ધીસ થિંગ્સ આર વેરિંગ, ધીસ ઇઝ વોટ વી નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. ઓકે, નાઉ આ ગ્રાફ છે ઇટ્સ રિલેટિવલી વેરી સિમ્પલ. હિયર વી હેવ ટેકન ટેમ્પરેચર ઓન એક્સ એક્સિસ એન્ડ ધ પ્રેશર ઓન વાય એક્સિસ. એક્સ અને વાય એક્સિસની અંદર ટેમ્પરેચર અને પ્રેશર આપણે પ્લોટ કર્યું એક લિક્વિડનું. ઓકે, નાઉ વોટ વી આર ડુઈંગ હિયર, વી આર ટ્રાઇંગ ટુ પ્લોટ ધ વેપર પ્રેશર ઓફ અ લિક્વિડ અગેન્સ્ટ ધ કરસ્પોન્ડિંગ ટેમ્પરેચર. મેં તમને કીધું કે જેમ તમે ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરશો વેપર પ્રેશર વધશે, ટેમ્પરેચર ઘટાડશો એ પ્રમાણે વેપર પ્રેશર ઘટશે. સો ધીસ પર્ટિક્યુલર કર્વ TBDC, this is a simple curve where એક પર્ટિક્યુલર લિક્વિડ છે અહીંયા, here it is a liquid T, I am increasing its temperature to B, તો પ્રેશર થોડુંક વધ્યું. I am again increasing its temperature to point D, તો પ્રેશર હજી વધ્યું કરસ્પોન્ડિંગ પ્રેશર. હજી મેં એનું ટેમ્પરેચર થોડુંક વધાર્યું, ગ્રેજ્યુઅલી ઇટ રીચ પોઈન્ટ C, તો એનું ટેમ્પરેચર આવી ગયું અહીંયા P. ઓકે, નાઉ ઇટ મીન્સ ધીસ ઇઝ અ સિમ્પલ કર્વ વિચ ડિનોટ્સ ધ રિલેશનશિપ બિટવીન પ્રેશર, દેટ ઇઝ વેપર પ્રેશર ઓફ અ લિક્વિડ અને એનું ટેમ્પરેચર. ઓકે, હવે આ એક પર્ટિક્યુલર લિક્વિડ માટે છે. બધાય લિક્વિડ્સ માટે જે કર્વ છે TBDC કર્વ આપણે જે ડ્રો કરેલો છે, ધીસ કર્વ વિલ નોટ બી એક્ઝેક્ટલી સેમ, બટ જનરલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓલમોસ્ટ આ રીતના ગ્રેજ્યુઅલી ઉપર કોન્કેવ અપવર્ડ્સ ઉપરની બાજુ જતો હંમેશા કર્વ હોય છે. બિકોઝ મેં તમને કીધું દેટ એઝ યુ ઇન્ક્રીઝ ધ ટેમ્પરેચર ધ પ્રેશર ઇઝ ગોઈંગ ટુ ઇન્ક્રીઝ. એટલે જેમ તમે જમણી બાજુ આવશો એમ કર્વ ઉપર પણ જશે, કેમ કે પ્રેશર પણ ગ્રેજ્યુઅલી વધશે. હવે તમે નોટ કરો તો આ જે કર્વ છે it is splitting this particular graph into two different areas. બે અલગ અલગ એરિયાઝની અંદર આખા ગ્રાફને સ્પ્લિટ કરે છે. એક કે જ્યાં ટોટલી લિક્વિડ સ્ટેટ છે અને બીજું કે જ્યાં ટોટલી વેપર સ્ટેટ છે. ઓકે, સો યુ કેન ઓલ્સો સી સોલિડ હિયર, એના ઉપર આવીએ છીએ આપણે. બટ વન ઇઝ ધીસ પર્ટિક્યુલર લિક્વિડ એન્ડ સેકન્ડ વન ઇઝ ધીસ પર્ટિક્યુલર વેપર. એટલે આ કર્વ TBDC કર્વની ઉપર, એટલે દેટ્સ વાય આઈ એમ નોટ ટોકિંગ ઓફ સોલિડ રાઇટ નાઉ, સોલિડ ઉપર આવશું આપણે. અહીંથી આ જ આખો પોર્શન છે, ધીસ એન્ટાયર પોર્શન
This is liquid phase and અહીંથી નીચે આખો જે આ પોર્શન છે this is vapor phase. ઓકે, સો વોટ વી નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇઝ ઉપર લિક્વિડ છે, નીચે વેપર છે, અને આ જે કર્વ છે ધીસ કર્વ ઇઝ અ મિક્સચર ઓફ સેચ્યુરેટેડ લિક્વિડ એન્ડ વેપર. TBDC કર્વ ઉપર તમે કોઈ પણ પોઈન્ટ લઈ લો, દેટ ઇઝ અ મિક્સચર ઓફ સેચ્યુરેટેડ લિક્વિડ એન્ડ વેપર. એ કર્વથી તમે જરાક ઉપર જશો તો તમારું લિક્વિડમાં કન્વર્ટ થઈ જશે. એ કર્વથી તમે જરાક નીચે આવશો ઇટ વિલ બી કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ વેપર. ઓકે, નાઉ સપોઝ એક પોઈન્ટ એ ઉપર તમારી પાસે એક વસ્તુ છે, યુ ટેક એની પર્ટિક્યુલર લિક્વિડ એટ પોઈન્ટ એ, ઓકે, એન્ડ ધેટ વિલ બી ઇન અ ટોટલી લિક્વિડ સ્ટેટ એઝ વી ઓલરેડી ડિસ્કસ્ડ. આની ઉપર બધું લિક્વિડ જ છે. નાઉ વેન વી ગ્રેજ્યુઅલી ટ્રાય ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ ટેમ્પરેચર ઓફ ધીસ પર્ટિક્યુલર સબસ્ટન્સ, આ લિક્વિડને લઈને હું એનું ટેમ્પરેચર ગ્રેજ્યુઅલી ઇન્ક્રીઝ કરું છું. ઓકે, સો એઝ ધ ટેમ્પરેચર ઇઝ ઇન્ક્રીઝડ યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ દેટ its condition will start moving towards this side. Okay, gradually આ બાજુ આવશે, અને જેમ as soon as it crosses this particular curve D, point D ઉપર it will be a mixture of liquid as well as vapor, and immediately as it reaches point E it will be converted into total vapor. Okay, એટલે તમે જો નોટ કરી શકો, here the pressure is constant throughout, અને તમે એનું ટેમ્પરેચર આ લિક્વિડનું જે છે ધીમે 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 વધારતા જાઓ છો. ઇટ મીન્સ ઇટ ઇઝ એન આઇસોબારિક પ્રોસેસ. પ્રેશર ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ એન્ડ ઇટ ઇઝ ગ્રેજ્યુઅલી ઇન્ક્રીઝિંગ ઇન ટેમ્પરેચર, અને આ પોઈન્ટ પછી ઇટ ચેન્જ ધ ફેઝ. સિમિલરલી પોઈન્ટ એથી તમે લોકો એનું પ્રેશર ધીમે 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 ઘટાડતા જાઓ, ઇટ વિલ રીચ પોઈન્ટ એફ, અને પોઈન્ટ બી ઉપર અગેન ઇટ વિલ બી અ મિક્સચર ઓફ લિક્વિડ એઝ વેલ એઝ વેપર, એન્ડ ધીસ ઇઝ એન આઇસો થર્મલ પ્રોસેસ. ટેમ્પરેચર કોન્સ્ટન્ટ રાખીને તમે ધીમે ધીમે એનું પ્રેશર રિડ્યુસ કરતા જાઓ છો, સો ઇટ વિલ અગેન ગેટ ચેન્જડ ફ્રોમ વન ફેઝ ટુ અનધર ફેઝ. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ વોટ ઇટ ઇઝ. તમે ટેમ્પરેચર અને પ્રેશર ચેન્જ કરીને યુ કેન મૂવ ઇટ ફ્રોમ વન કન્ડિશન ટુ અનધર. એટ પોઈન્ટ E ઓર F ઇટ ઇઝ ટોટલી વેપર, અને પોઈન્ટ A ઇટ ઇઝ ટોટલી લિક્વિડ. ઓકે, નાઉ TBDC કર્વની અંદર કોઈ પણ જગ્યાએ તમે લોકો કર્વના ઉપર કોઈ પણ પોઈન્ટ લઈ લેશો, એઝ આઈ ઓલરેડી સેડ ઇટ ઇઝ અ મિક્સચર ઓફ લિક્વિડ એઝ વેલ એઝ વેપર, અને કોઈ પણ પ્રપોર્શનમાં લિક્વિડ ને વેપર કોઈ પણ પ્રપોર્શનમાં દે વિલ સ્ટે ઇન ઇક્વિલિબ્રિયમ વિથ ઈચ અધર. ઓકે, એન્ડ બીકોઝ ઓફ ધીસ all the points represented by the vapor pressure curve are known as saturated liquid and saturated vapor. એટલે તમને લોકોને ખબર હોવી જોઈએ. Now whenever we are talking of saturated liquid or saturated vapor, એનો મતલબ એમ થાય that all these points they are lying on the vapor pressure curve. Vapor pressure curve ની ઉપર જેટલા points હોય they represent saturated liquid and saturated vapor. Saturated word નો મતલબ શું છે? Also this we had discussed in other sessions that yes, saturated means હવે એ ધરાઈ ગયા છે. If you slightly change the condition, it can either get converted into liquid or it can also get converted into vapor. જેમ આપણે વાત કરી કે આ પોઈન્ટ ઉપર કોઈ પણ જગ્યાએ તમે લોકો લઈ લ્યો, if slight condition changes, it can go into liquid form. થોડુંક તમે પ્રેશર વધારો છો તો might be આ બધું જે એની અંદર વેપરાઈ છે, પ્રેશર થોડુંક ઇન્ક્રીઝ કરો, it will get converted into liquid. આ પોઈન્ટ ઉપર આવીને પ્રેશર થોડુંક રિડ્યુસ કરો, it will get converted into vapor. From this point તમે ટેમ્પરેચર થોડુંક વધારી નાખો તો જેટલું પણ લિક્વિડ હશે કોએક્ઝિસ્ટ કરતું હોય છે ઇટ વિલ ગેટ કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ વેપર. આ પોઈન્ટ ઉપરથી ઇફ યુ સ્લાઇટલી ડિક્રીઝ ધ ટેમ્પરેચર, ઇન ધેટ કેસ ઓલ ધ વેપર વુડ બી કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ લિક્વિડ. ઓકે, સો સેચ્યુરેટેડ લિક્વિડ સેચ્યુરેટેડ વેપર ટર્મ જ્યારે પણ આજ પછી તમે માસ ટ્રાન્સફર ઓપરેશનની અંદર કે ક્યાંક પણ સાંભળો, ઇટ શુડ બી ક્લિયર કે ત્યાંથી એનું ટેમ્પરેચર કે પ્રેશર થોડું ઘણું પણ તમે વેરી કરશો, it will either get converted into liquid or it will get converted into vapor. Okay, now any vapor or gas at a temperature higher than corresponding to its saturation is termed as superheated. ઓકે, સુપરહીટેડ વેપરની આપણે લોકો જ્યારે પણ સ્ટીમની રિલેટેડ વાત કરી છે, વી ટોક ઓફ સુપરહીટેડ ટર્મ, સુપરહીટેડ ગેસ, સુપરહીટેડ વેપર, સુપરહીટેડ સ્ટીમ મેની ટાઈમ્સ. So what does the superheated means? A vapor or gas at a temperature above that corresponding to saturation is termed as superheated. એટલે
આ જે સેચ્યુરેશનનું જે કર્વ છે આના કરતાં આગળ જે પણ વસ્તુ તમે લઈ લ્યો, યુ ટેક એનીથિંગ અરાઉન્ડ ધીસ પ્લેસ, it is known as superheated. So again, one thing that should be clear in your mind, superheated temperature is not fixed for a particular substance. It is fixed with reference to the it is fixed with reference to the pressure. આ પ્રેશર ઉપર આ ટેમ્પરેચરથી આગળ જશે, it would be superheated. આ પ્રેશર ઉપર આ ટેમ્પરેચરથી આગળ જશે, it would be superheated. So for different conditions, superheated temperature would be different depending on the pressure. પ્રેશર ચેન્જ કરશો એ પ્રમાણે સુપરહીટેડ જે તમારું ટેમ્પરેચર છે કોઈ પણ સેમ લિક્વિડ માટે પણ અકોર્ડિંગ ટુ ધ પ્રેશર ધ સુપરહીટેડ ટેમ્પરેચર વિલ ચેન્જ. નાઉ આપણું જે કર્વ આપણે જોયું TBDC, ઇટ હેઝ ટુ એબ્રપ્ટ એન્ડિંગ્સ, મીન્સ ઓલમોસ્ટ બે જગ્યાએ એ કર્વ અબ્રપ્ટલી સ્ટોપ થઈ જાય છે, ઊભા રહી જાય છે. દેર ઇઝ વન ઇઝ એટ T એન્ડ સેકન્ડ વન ઇઝ એટ C. નાઉ વોટ ડઝ ધીસ પોઈન્ટ T ઇન્ડિકેટ? This T indicates the triple point. વોટરની અંદર તમે લોકોને ખબર હશે વોટ ડુ યુ મીન બાય ટ્રિપલ પોઈન્ટ. ટ્રિપલ મીન્સ ત્રણ. વોટર હેઝ થ્રી ડિફરન્ટ સ્ટેટ્સ, or you can say basically any substance we have three different states: solid, liquid and gas. A temperature at which all three phases coexist, એક સાથે exist કરે, that is what is known as triple point. Okay, so જે point T છે, this is separating the graph into again three different parts. આ જે T છે ત્યાંથી તમે આ જે એક LT લાઇન છે, that is separating solid and liquid, and ST is separating solid and vapor. અને ઓલરેડી આ કર્વ છે એ તો લિક્વિડ ને વેપરને સેપરેટ કરે છે. સો આ ત્રણેય સેપરેટિંગ જે લાઇન્સ છે, they are connecting, they are joining at point T, which is known as triple point. એનો મતલબ T ઉપર તમે કોઈ પણ એક પોઈન્ટ લઈ લ્યો, at T the solid, the liquid and the vapor, all these three phases will be coexisting at this point T, which is known as the triple point. I hope the concept of triple point is again revised and clear to you. Okay, similarly આનો બીજું જે એન્ડિંગ છે point C, point C is known as the critical point. Okay, જેનું પણ તમે લોકો આગળ actually સ્ટડી કરી ગયા છો. So whenever we are talking of critical point, the coordinates of pressure and temperature related to critical point is known as your critical pressure and critical temperature. Okay, જે critical point છે એનો મતલબ શું થાય ખરેખર? At critical point the distinction between liquid and vapor disappears. Liquid અને vapor વચ્ચે જે ડિફરન્સ છે એ critical point ઉપર it becomes zero. And the properties of liquidની જે ડેન્સિટી છે, વિસ્કોસિટી છે, રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ છે, એ બધી વસ્તુ વેપર જેવી થઈ જાય. ઓકે, the substance at a temperature above the critical temperature is known as gas. એટલે ક્રિટિકલ પોઈન્ટનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે એ આપણને લોકો આના ઉપરથી ખબર પડે કે કોઈ પણ એક વસ્તુ જેનું ટેમ્પરેચર ક્રિટિકલ ટેમ્પરેચર કરતાં વધારે છે, ઇટ ઇઝ વોટ ઇઝ નોન એઝ ગેસ. સો ઇફ યુ કેન સી ધ લેબલ ઓફ ગેસ હિયર, આ ક્રિટિકલ ટેમ્પરેચર છે. ક્રિટિકલ ટેમ્પરેચર પછી આ એરિયાની અંદર તમે કોઈ પણ વસ્તુ લઈ લ્યો વિચ ઇઝ નોન એઝ અ ગેસ. અને ગેસનું મતલબ શું થાય? વેપર અને ગેસમાં ડિફરન્સ શું છે? ધીસ ઇઝ ધ ટેકનિકલ ડિફરન્સ કે ક્રિટિકલ ટેમ્પરેચરથી ઉપર હોય કોઈ પણ કમ્પોનન્ટ, ઇટ ઇઝ નોન એઝ ગેસ. ક્રિટિકલ ટેમ્પરેચરથી નીચે હોય કોઈ પણ વસ્તુ, દેટ ઇઝ ઇન ધીસ પર્ટિક્યુલર એરિયા, આ પર્ટિક્યુલર એરિયાની અંદર જેટલું છે અહીંયા ઓલ ધીસ થિંગ્સ, દે આર નોન એઝ વેપર. ઓલ્સો ધ પ્રેક્ટિકલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, પ્રેક્ટિકલી ગેસનો મતલબ શું છે કે ક્રિટિકલ ટેમ્પરેચરની ઉપર કોઈ પણ વસ્તુ હોય, તમે લોકો ગમે એટલું પ્રેશર એરિયા વસ્તુ ઉપર લગાડો, ઇટ વિલ નોટ બી કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ લિક્વિડ. ઓકે, સો દેટ ઇઝ ધ રીઝન વાય ધીસ ગ્રાફ ઇઝ એન્ડિંગ હિયર. બાકી તમે લોકો આ પોઈન્ટ ઉપર જો, ઇફ યુ આર હેવિંગ અ પોઈન્ટ એફ ઉપર તમે પ્રેશર લગાડો છો, ધીસ પર્ટિક્યુલર વેપર એફ ઉપર જેમ, નાઉ પ્લીઝ ફોલો ધ ગ્રાફ વેરી માઇન્યુટલી, કેમ કે હવે હું જે સમજાવું છું એના ઉપર તમને ગેસ અને વેપરનું ડિફરન્સ ક્લિયર થશે તમારા મગજમાં. ધીસ પર્ટિક્યુલર પોઈન્ટ એફ, એની લિક્વિડ એટ પોઈન્ટ એફ, એની વેપર એટ પોઈન્ટ એફ, તમે એને થોડુંક પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ કરો. વેન યુ ઇન્ક્રીઝ ધ પ્રેશર, ગ્રેજ્યુઅલી ઇટ રીચીસ ધ વેપર પ્રેશર કર્વ, અને થોડુંક હજી પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ કરું, ઇટ ગેટ્સ કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ લિક્વિડ રિજનની અંદર પહોંચી જાય. અહીંયા કોઈ પણ એક પોઈન્ટ લઈ લઉં, એના ઉપર પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ કરું એન્ડ ગ્રેજ્યુઅલી ઇટ રીચીસ ધ લિક્વિડ ફેઝ. બટ
વન્સ ઇટ ઇઝ ઇન ધીસ ક્રિટિકલ રેન્જ પછી અહીંયા હું કોઈ પણ એક પોઈન્ટ લઈ લઉં, એના ઉપર હું પ્રેશર વધારતો જાઉં, હાઉ મચ આઈ ઇન્ક્રીઝ, ઇટ વિલ નેવર બી કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ લિક્વિડ ફેઝ. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર ટુ યુ ગાઈઝ. ધીસ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન ગેસ એન્ડ વેપર. સો ક્યારે પણ તમારા મગજમાં, it's again one of the most important questions or might be tricky questions that you might be asked in your interviews or might be some exams or might be whenever you are going to job, your seniors might ask you this particular question, that what is the difference between vapor and gas. So two things that you can immediately mention to them. The first one, a gas is something that cannot be compressed. A gas is something that cannot be converted into liquid. However high pressure we apply, the gas cannot be converted into liquid. Whereas vapor, if you increase the pressure, it will be converted into liquid. Second technical point that you want to say, that any vapor which is above its critical temperature is what is known as a gas. Simple. કોઈ પણ એક વેપરને એના ક્રિટિકલ ટેમ્પરેચરથી ઉપર લઈ જાઓ, ઇટ ઇઝ વોટ ઇઝ નોન એઝ ગેસ. And any gas which is below its critical temperature is known as a vapor. Always remember this, guys. આ વસ્તુ હંમેશા યાદ રાખજો. It will be very useful for you. કોઈ પણ જગ્યાએ randomly, any faculty, any technical person in industry, they might ask you this. What is the difference between vapor and gas? Now, I know most of you guys would have had this in doubt, had this in mind. Sir, vapor and gas में खरेखर वो फर्क શું થાય? This is the difference. This is something that you need to understand. Okay, આપણા બુકની અંદર આપણે જ્યારે પણ ગેસની વાત કરીએ, we are talking of something which is lying very far from its critical. આ પોઈન્ટ ઉપર હોય તો હું હજી કહી શકું કે થોડુંક યાર ટેમ્પરેચર ઘટાડી દો તો આ રેન્જમાં આવી જશે, પછી એનું પ્રેશર એના ઉપર વધારે નાખો તો it will get converted into liquid. But when we are talking of gas in this book, most of the times we are talking of something that is in this range. આ તમારા ક્રિટિકલ ટેમ્પરેચર કરતાં ઘણું આગળ છે. might be this area or even this area. અહીંયા કોઈ પણ વસ્તુ આવે, that is what is known as gas. So any particular component which is at a much higher temperature than its critical point is what is mentioned as gas. Okay, so gas is frequently used to designate merely a condition far removed from its vapor pressure curve. Vapor pressure curve ની આજુબાજુમાં પણ ના હોય એવી કોઈ condition હોય, it is known as your gas. Okay, so I think this is clear to you. Another important thing that we need to understand from this is the boiling point. Okay, so this pressure is 1 atmosphere. 1 atmosphere pressure ને હું extrapolate કરું છું on this vapor pressure curve, and vapor pressure curve માંથી I am dropping it down to the temperature curve. This is known as the normal boiling point, TNBP, temperature of normal boiling point. એટલે શું થાય ખરેખર બોઇલિંગ એટલે when any liquid is converted into vapor. So આ એક લિક્વિડ છે, એટમોસ્ફેરિક પ્રેશર, આ લિક્વિડ જે વેપર પ્રેશર કર્વને ક્રોસ કરે, અહીંયા શું છે? ધીસ ઇઝ લિક્વિડ. અહીંયા પહોંચશે ત્યારે શું થશે? ઇટ વિલ બી મિક્સચર ઓફ લિક્વિડ એન્ડ વેપર, સેચ્યુરેટેડ લિક્વિડ એન્ડ વેપર. હવે ત્યાંથી એ વસ્તુ ક્યાં જશે? હવે તમે લોકો એને સપોઝ ઇફ યુ આર પ્રોવાઇડિંગ મોર હીટ, where it will go? It will now gradually start coming down. એટલે આ પોઈન્ટ ઉપરથી જ્યારે નીચે આવે, now it is getting converted into vapor. This temperature, આને corresponding જે ટેમ્પરેચર છે, it is what is known as the boiling point. એનો મતલબ તમને લોકોને, if you want the temperature of this particular substance at 1.1 atmosphere, you mark 1.1 atmosphere here, ત્યાંથી એક લાઈન ખેંચો, you get a point here, you drop it down, what you get is the boiling point of the same substance. Suppose પાણીની વાત કરતા હોય, you are getting the boiling point of the same substance at 1.1 atmosphere. So by now it should be clear to your mind કે તમારી પાસે કોઈ પણ એક વસ્તુનું, કોઈ પણ એક લિક્વિડનું, પ્યોર લિક્વિડનું વેપર પ્રેશર કર્વ હોય, it means you can get the boiling point of that substance for all different pressures. Different types of pressure means अलग अलग પ્રેશરની સિચ્યુએશન્સની અંદર તમારા લોકોનું બોઇલિંગ પોઈન્ટ કેટલું આવશે તમે ખુદ જ કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો. This is what is the importance, guys.
આનાથી તમને ખબર પડે કે વાય વેપર પ્રેશર કર્વ ઇઝ so important. ઓકે, સો વી નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ. ઓકે, અને જ્યારે પણ આપણે લોકો હ્યુમિડિફિકેશનની વસ્તુ કરીએ છીએ, વી નો દેટ whenever a process involves bringing a sample of fluid across the vapor pressure curve such as isobaric process, we already discussed. આની અંદર આપણે બે ટાઈપના પ્રોસેસ જોઈ શકીએ. ઓકે, આઇસોબારિક, આઈ થિંક તમને લોકોને બધાને ખબર છે દેટ આઇસોબાર ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર. આ લાઈન જુઓ તમે તો આ પ્રેશરનો એક્સિસ છે એમાં કોન્સ્ટન્ટ, ઇટ મીન્સ ઇટ્સ એન આઇસોબારિક પ્રોસેસ. આ લાઈન જો ABF, it is constant temperature. So this ADE is isobaric and ABF, it is isothermal. So whenever a process, isobaric process like ADE or isothermal process like ABF happens, there will be a change of phase. This will be accompanied by evolution for condensation or absorption for vaporization. જો કન્ડેન્સેશન થાય છે તો હીટ રિલીઝ થશે, એ વસ્તુ ક્લિયર હોવી જોઈએ. બિકોઝ ઇન વેટ બલ્બ ટેમ્પરેચર આઈ ઓલરેડી એક્સપ્લેન કે જ્યારે એ લિક્વિડ ઇવોપરેટ થાય છે, એ લિક્વિડને ઇવોપરેટ થવા માટે જે હીટ જોઈએ છે, ઇટ ઇઝ ઓબ્ઝોર્બિંગ ફ્રોમ ધ લિક્વિડ, એઝ ધ રિઝલ્ટ ઓફ વિચ લિક્વિડ ઠંડુ પડે. જ્યારે ઇવોપરેટ થવું હોય ત્યારે લિક્વિડ ઠંડુ પડે, તો જ્યારે કન્ડેન્સ થાય ત્યારે કોઈ પણ વસ્તુ હીટ રિલીઝ કરે, સો એનું ટેમ્પરેચર વધે. Okay, so always in this case latent heat of vaporization, latent heat of condensation would be associated. Okay, at point B and D, આ કર્વની અંદર point B અને point D ઉપર you will find out latent heat of vaporization or latent heat of condensation depending on the area, on the side from which you are approaching. Okay, અને એક important term again, I think most of you guys would be knowing, તમને ખબર જ હોવી જોઈએ, but still just to ensure કે તમને લોકોને ન ખબર એકાદ જણાને, તો it is again clear to you guys that the temperature change associated with increase in temperature, જ્યારે તમારું ટેમ્પરેચર હીટ તમે આપો છો અને ટેમ્પરેચર વધે છે, that is what is known as sensible heat. You are providing heat, the temperature is increasing, it makes sense, means okay બરાબર છે, હું ટેમ્પરેચર આપું છું અને હીટ આપું છું અને ટેમ્પરેચર વધે છે, it makes sense, so it is known as sensible. Now when there is a phase change, જ્યારે લિક્વિડમાંથી વેપરમાં કન્વર્ટ થાય છે કે સોલિડમાંથી લિક્વિડમાં કન્વર્ટ થાય છે, એ ટાઈમમાં હું જે પણ હીટ આપું છું, this heat, this energy is utilized for converting a component from one phase to another phase. આ હીટ જે આપું છું એ ફેઝ ચેન્જ માટે યુઝ થાય છે. Because of this, the thermometer will show the same temperature. Ice is at -5 degree Celsius, હું હીટ આપું છું, it reaches at 0 degree Celsius, અને પછી હું 5, 10, 15 મિનિટ માટે હીટ આપતો રહીશ, but the temperature of ice will remain at 0 till all the ice has melted and converted to water at 0 degree Celsius. આ બધી હીટ કન્ઝ્યુમ થઈ ગઈ to convert the solid form of water into liquid form of water. This is what is known as latent heat. હીટ આપું છું, ટેમ્પરેચર વધતું નથી, it is known as latent heat. હીટ આપું છું, ટેમ્પરેચર વધે છે, it means it is sensible heat. Okay, this also you would have studied probably in the first or second semester. તમે લોકો steam related જે latent heat, sensible heat ના terms ભણી ગયા છે, or might be in school also you would have come across this. Okay, so that is all that we had to discuss today, guys. So Uttam as always has some question. What is the difference between steam and superheated steam? Uttam, we already discussed that. When you are having steam, it means it is at a temperature which is equal to its whenever we are having particular vapor pressure curve ની ઉપર આપણે લોકો હોઈએ, at that time the steam is converted into vapor, that is normal steam. Water is converted into vapor, that is normal steam. પછી તમે એનું temperature increase કરો. Now if you are still increasing its temperature, it gets converted into superheated steam. તમે એની અંદર વધારે ને વધારે એનર્જી ભરતા જાઓ છો. Say this is liquid at point A, તમે એને હીટ કરો છો, temperature is increasing, it reached point D where it is at the vapor pressure curve, saturation curve of your water. point D ઉપર એ ત્યાં પહોંચી ગયું. હવે તમે એને હજી હીટ કરો છો, point D ઉપર પહોંચી જાઓ એટલે it is a mixture of liquid and vapor. હવે તમે એને હીટ કરવા માંડો, gradually it moves out of this curve and it starts coming towards point E. At point E, all the liquid is already converted into vapor.
અને વેપરને પણ તમે લોકો હીટ કરી નાખ્યું મોર દેન ઇટ્સ બોઇલિંગ પોઈન્ટ. સો ગ્રેજ્યુઅલી હવે તમે જેટલી પણ હીટ આપતા જશો, this will be stored as more and more energy in your steam and it would be known as superheated steam. Okay, so I think I answered that. If any of the students they have some questions, I would request all the students to put in their name once again. બધાના નામ જે છે હજી એકવાર નાખી દો, and all the coordinators, Lakman, I think Lakman is there, then Smith, and all the students just note the attendance. Once again all the students will put up the attendance. Okay, so I think the question that Uttam have put up, I answered that. બીજા કોઈ પણ સ્ટુડન્ટ્સને આજના સેશનની અંદર કોઈ ડાઉટ હોય, પ્લીઝ પુટ ઇટ રાઇટ નાઉ, વીલ ટેક ઇટ એન્ડ દેન વીલ વાઇન્ડ અપ ધ સેશન. So students, again in the next session what we would be doing is we would be taking the next topic that is related to enthalpy. આપણે એન્થાલ્પીને સમજવાની ટ્રાય કરશું, because as I already said, whenever there is simultaneously heat as well as mass transfer, energy as well as mass transfer, એનર્જીની જ્યારે પણ વાત આવે, we need to talk in terms of heat, we need to talk in terms of enthalpy. એટલે કઈ રીતના એન્થાલ્પી ચેન્જ થશે, કઈ રીતના લેટેન્ટ હીટ ચેન્જ થશે, કઈ રીતના સેન્સિબલ હીટ, what is saturated liquid, what is superheated vapor, all these things we will be taking up in the next session. Okay, so I'm not sure how many of you guys attended today's session seriously, because I could see around 30-32 students were there, and also some students were actually there from 8th semester. I'm happy for them, because they are also trying to revise their concepts, because તમારામાંથી હમણાં 8th સેમેસ્ટરના અમુક છોકરાઓને પકડીને પૂછી લો, 6th સેમેસ્ટરના છોકરાઓને કે પાસ આઉટ છોકરાઓને પૂછી લો કે what is the definition of sensible heat, or what do you mean by saturated liquid, saturated vapor. I assure you 90% students will not be able to answer that, and this is the reason why you guys fail in interviews as well as competitive exams. Okay, anyways, Himanshu is asking a doubt that point of latent and sensible heat, please explain. Okay, Himanshu, let us take an example of what you would have studied probably in the first or second semester. મારી પાસે ice છે, ice at suppose say -5 degrees Celsius. Okay, this ice at -5 degrees Celsius, when gradually I increase the temperature, heat આપું છું એને, when gradually I give it heat, the temperature of -5 degrees Celsius ice gradually increases to -5, -4, -3, -2, -1, 0. Now what I am having is ice at 0 degree Celsius. Okay, આ પોઈન્ટ સુધી ટેમ્પરેચર વોઝ ઇન્ક્રીઝિંગ, ટેમ્પરેચરનો ગ્રાફ જે હતો ઉપર બાજુ જતો હતો, ટેમ્પરેચર વોઝ ઇન્ક્રીઝિંગ. નાઉ એટ 0 degree Celsius સ્ટીલ આઈ એમ પ્રોવાઇડિંગ હીટ, હું હજી હીટ તો આપું જ છું, બટ નાઉ ધ ટેમ્પરેચર ઇઝ નોટ ઇન્ક્રીઝિંગ. સામે શું થાય છે? આઈસ હેઝ સ્ટાર્ટેડ ટુ મેલ્ટ, આઈસ ધીમે ધીમે ઓગળવા માંડ્યું, and now ice is getting converted into liquid, but temperature હજી 0 છે. Almost આખું ice ઓગળી ગયું, temperature 0 છે. Now the total amount of ice has dissolved and now melted, and it is now pure liquid. અને હવે ટેમ્પરેચર કેટલું છે? 0. હીટિંગ હજી ચાલુ છે મારું, હજી હું હીટ આપું છું કન્ટિન્યુઅસલી. Now as soon as entire ice is melted, હવે પાછું જે લિક્વિડ છે એનું ટેમ્પરેચર ધીરે ધીરે વધવા માંડે છે, એઝ આઈ અગેન ઇન્ક્રીઝ ધ ટેમ્પરેચર. હવે જેમ હીટ આપું છું એનું ધીમે ધીમે ટેમ્પરેચર વધે છે. નાઉ વોટ આઈ એમ હેવિંગ લિક્વિડ એટ 0 degree, 5 degree, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. ક્યાં સુધી આ વસ્તુ જશે? It will move on till 100. At 100 degree Celsius, what I am having is water liquid, that is liquid at 100 degree Celsius. Okay, હવે હું શું કરીશ? What I am going to do now is I am providing heat at the same rate. Heat હજી એવી જ રીતના આપતો જાઉં છું, but now the temperature of liquid will not increase. But what is happening now? This liquid is getting converted into vapor. Okay, હવે આ liquid જે છે એ વેપરમાં કન્વર્ટ થાય છે, but what is the temperature? Fixed at 100.
ધીરે 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 લિક્વિડ વેપરમાં કન્વર્ટ થતું ગયું તમારા વાસણની અંદર કે તમારા કન્ટેનરની અંદર. ગ્રેજ્યુઅલી ઓલમોસ્ટ ઓલ ધ લિક્વિડ ઇઝ ડ્રાઈંગ અપ. ઓકે, નાઉ વી હેવ રીચ્ડ અ પોઈન્ટ વેર there is no liquid in the container. આખે આખું લિક્વિડ વેપરની અંદર કન્વર્ટ થઈ ગયું. એન્ડ વોટ ઇઝ ધ ટેમ્પરેચર? 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. યુ આર સ્ટીલ પ્રોવાઇડિંગ હીટ એટ ધ સેમ ટેમ્પરેચર. અને હવે નાઉ વોટ ઇઝ હેપનિંગ? ધ ટેમ્પરેચર ઓફ સ્ટીમ ઇઝ ઇન્ક્રીઝિંગ. ટેમ્પરેચર સ્ટીમનું વધ્યું ફ્રોમ 100, 105, 110 એન્ડ ગ્રેજ્યુઅલી નાઉ, જે થોડીક વાર પહેલાં ઉત્તમને મેં સમજાયું એ જ વસ્તુ, નાઉ all liquid has been converted into vapor. It is saturated vapor. હવે હું એને જેટલો પણ વધારે હીટ કરીશ, that will increase the temperature of steam and it is what is known as superheated steam. કેમ કે સ્ટીમને નોર્મલ ટેમ્પરેચર કેટલું જોઈએ છે? 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. At 100 degree Celsius, if you provide adequate heat, all the liquid would be converted into vapor. બટ 100 થી 105 પણ લઈ જાઓ તો એ ટેમ્પરેચર 105 રહેશે, બટ that thing will be remaining in vapor form. So that is why it is known as superheated. Normal છે 100, એના કરતાં ઉપર, so it is known as superheated. Now if you just try to revise, હિમાંશુ, આપણે જે વાત કરી સ્ટાર્ટિંગમાં -5 to 0 ટેમ્પરેચર, હીટ આપ્યું, આઈસનું ટેમ્પરેચર વધ્યું. ઇટ મેક્સ સેન્સ. તમે કોઈ પણ જગ્યાએ હીટ આપો અને તમે ટેમ્પરેચર વધતું દેખાય, ઇટ મીન્સ ઇટ મેક્સ સેન્સ. ઓકે, બરાબર છે. ઇટ મીન્સ ઇટ મેક્સ સેન્સ, સો ઇટ ઇઝ નોન એઝ સેન્સિબલ હીટ. સેન્સિબલનો મતલબ કે જ્યાં તમે હીટ આપો છો અને ટેમ્પરેચર વધે છે. 0 ડિગ્રી ઉપર આઈસ પહોંચી ગયું, પછી તમે જ્યારે હીટ આપતા હતા ત્યારે આઈસનું ટેમ્પરેચર વધતું નહોતું, બટ શું થતું હતું? આઈસ વોઝ ગેટિંગ કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ લિક્વિડ. સો ધેર યુ આર પ્રોવાઇડિંગ હીટ, બટ ઇટ ઇઝ નોટ ઇન્ક્રીઝિંગ ધ ટેમ્પરેચર. ઇટ ઇઝ યુઝડ ઇન કન્વર્ઝન ઓફ સોલિડ ફોર્મ ટુ લિક્વિડ ફોર્મ. દેટ ઇઝ વાય it is known as latent heat. Okay, latent heat. હવે એના પછી it was converted into vapor at 0 degree Celsius, sorry, liquid at 0 degree Celsius. હવે તમે એને પાછી હીટ આપો છો, હવે શું થાય છે? ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ થાય છે. So when you are again providing heat and the temperature is increasing, it is again known as sensible heat. હીટ આપો છો, ટેમ્પરેચર વધે, sensible heat. This will again continue till 100 degree Celsius. 100 ડિગ્રીએ તમે પહોંચશો, પાછા તમે લોકો હવે હીટ આપવાનું ચાલુ કરો, ટેમ્પરેચર સ્ટોપ થઈ ગયું ત્યાં. નાઉ ટેમ્પરેચર વિલ નોટ ઇન્ક્રીઝ. હીટ આપ્યા કરો, ટેમ્પરેચર ઇઝ નોટ ઇન્ક્રીઝિંગ, બટ સામે શું થાય છે? લિક્વિડ ઇઝ ગેટિંગ કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ વેપર. સો ધીસ હીટ ઇઝ યુટિલાઇઝ નોટ ઇન ઇન્ક્રીઝિંગ ધ ટેમ્પરેચર, બટ ઇન કન્વર્ટિંગ લિક્વિડ ટુ વેપર ફોર્મ. દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ નોન એઝ અગેન લેટેન્ટ હીટ. ઓકે, આ જગ્યા ઉપર શું થાય છે? લિક્વિડ ઇઝ ગેટિંગ કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ વેપર, સો ઇટ ઇઝ નોન એઝ લેટેન્ટ હીટ ઓફ વેપોરાઇઝેશન. વેપરાઇઝેશન માટે યુઝ થતી લેટેન્ટ હીટ. પહેલાં શું થતું હતું કે આઈસ વોઝ મેલ્ટિંગ, સો આઈ કેન સે લેટેન્ટ હીટ ઓફ મેલ્ટિંગ. જ્યારે ટેમ્પરેચર આપો છો અને હીટ આપો છો અને ટેમ્પરેચર વધે છે, દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ નોન એઝ સેન્સિબલ હીટ. સો આઈ કેન સે જ્યારે આઈસને ટેમ્પરેચર આપું છું, આઈસને હીટ આપું છું અને ટેમ્પરેચર વધે છે, આઈ કેન સે સેન્સિબલ હીટ ઓફ આઈસ. જ્યારે વોટરને ટેમ્પરેચર આપું છું 0 થી 100 સુધીનું ટેમ્પરેચર વધે છે, ઇટ ઇઝ નોન એઝ સેન્સિબલ હીટ ઓફ વોટર, સેન્સિબલ હીટ ઓફ લિક્વિડ. સ્ટીમ બની ગયું, એના પછી હું સ્ટીમને હીટ આપું છું, એનું ટેમ્પરેચર વધે, સેન્સિબલ હીટ ઓફ સપોઝ સ્ટીમ ઓર સેન્સિબલ હીટ ઓફ વેપર. એટલા માટે તમે હીટ ટ્રાન્સફરની અંદર તમે ઘણી જગ્યાએ ભણ્યા હશો દેટ હિયર ધ લેટેન્ટ હીટ ઓફ વોટર ઇઝ યુઝડ, હિયર ધ સેન્સિબલ હીટ ઓફ વોટર ઇઝ યુઝડ. મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ વોટ દે વુડ બી યુઝિંગ ઇઝ ધ સેન્સિબલ હીટ, બિકોઝ લેટેન્ટ હીટ જ્યારે તમે યુઝ કરો દેર વિલ બી ફેઝ ચેન્જ, રાઈટ? હમણાં આપણે વાત એ જ કરી કે દેટ વેન યુ આર ગિવિંગ મોર હીટ એન્ડ ધ ટેમ્પરેચર ઇઝ નોટ ઇન્ક્રીઝિંગ, લિક્વિડમાંથી વેપરમાં કન્વર્ટ થાય, સો ધ હીટ એસોસિએટેડ દેર ઇઝ લેટેન્ટ હીટ. જ્યારે પણ સપોઝ હીટિંગ સિસ્ટમની અંદર, કુલિંગ સિસ્ટમની અંદર તમે કોઈ હીટિંગ મીડિયા, કુલિંગ મીડિયા યુઝ કરતા હોય, એ લોકોનું લેટેન્ટ હીટ તમે યુઝ કરો, વોટ વિલ હેપન ઇઝ ધ ફેઝ વિલ ચેન્જ. એટલે જે સિસ્ટમની અંદર તમે લિક્વિડ યુઝ કરતા હોય એની અંદર એનું લેટેન્ટ હીટ તમે કાઢી લ્યો, ઇટ મીન્સ દેટ લિક્વિડ વિલ ગેટ કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ આઈસ. ઓર સપોઝ એક સ્ટીમ યુઝ કરો છો તમે હીટિંગ માટે, એ સ્ટીમનું તમે જો લેટેન્ટ હીટ કાઢી લેશો, ઇટ વિલ ગેટ કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ લિક્વિડ. એટલે જે સિસ્ટમ તમે સ્ટીમને, વેપરને ઓપરેટ કરવા માટે રાખી, અંદર લિક્વિડ આવી જાય, ધ પેરામીટર્સ વિલ ચેન્જ. દેટ ઇઝ ધ રીઝન વાય વી યુઝ સુપરહીટેડ સ્ટીમ. કેમ? સુપરહીટેડ સ્ટીમ હશે, ટેમ્પરેચર ઇટ માઇટ બી 100, 120, 130, 140. એટલે એનું સેન્સિબલ હીટ તમે યુઝ કરો 140 થી લઈને સપોઝ 100 સુધી, સ્ટીલ ધ ફેઝ વુડ બી વેપર ઓનલી.
જે સ્ટીમ છે એ વેપર ફેઝમાં જ રહેશે. બટ સપોઝ સ્ટીમ એટ 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તમે ઇન્સર્ટ કરશો અને એનું ટેમ્પરેચર જો ઘટી ગયું એટલે 100ની નીચે જેમ આવશે, ધી સ્ટીમ વિલ સ્ટાર્ટ ગેટિંગ કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ લિક્વિડ. તમારું સ્ટીમ લિક્વિડમાં કન્વર્ટ થવા માંડશે અને સિસ્ટમની અંદર વેપર અને લિક્વિડ બેનું એક મિક્સચર આવી જશે. ઓકે, સો એઝ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ, તમે જેટલું સમજો એટલું ઓછું છે. તમે જેટલું ક્લેરિટી લાવો એટલું તમારા માટે સારું છે. બટ ઇટ રિક્વાયર્સ પેશન્સ, ઇટ રિક્વાયર્સ રીડિંગ, ઇટ રિક્વાયર્સ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. તમારા માટે બેસ્ટ ટાઈમ છે આ. તમે ઘરે એટલા બધા રિસોર્સિસ તમે એક્સપ્લોર કરી શકો, એટલા બધા રિસોર્સિસ જોઈ શકો. બટ આઈ એમ વેરી સેડ દેટ ઇવન ધ વિડીયોઝ દેટ આઈ પુટ અપ ફોર યુ ગાઈઝ, એની અંદર પણ તમે લોકો એટલા સિન્સિયરલી ને એવી રીતના જોતા નથી. In today's session, throughout around 33 students were there, whereas this is actually a class for 6 semester students with a strength of around 56. And આની અંદર already 8 સેમેસ્ટરના સ્ટુડન્ટ્સ there are might be 3-4 students of at least 8 semester. And this is why the results are coming in such way. And currently the 6th semester batch, that's very sad. I am telling this on record. The 6th semester batch is very sad. The performance is very poor, and they would be obviously, as you so you reap. જેવું તમે કરશો એવું જ તમે ભોગવશો. જેવા સાથે તેવાનો જ નિયમ હોય કુદરતનો. એટલે જે લોકો ભણતા નથી, જે લોકો સિન્સિયર નથી, they will definitely pay for it. તમે લોકો જ્યારે ભણી નીકળશો બહાર, at that time you will understand કે તમે લોકોએ તમારો લાઈફનો બહુ સારો ટાઈમ હસી મજાકમાં ને ટાઈમ પાસમાં ને મોબાઈલ ને પબજીમાં કાઢી નાખ્યો. ઓકે, એનીવેઝ, for those who want to study something, I will always be there. Anyways, anything else guys? બીજું કંઈ પૂછવાનું તો બોલો. Anything else that you want to ask related to what we discussed today? Otherwise, okay, one more thing that I would like to tell you guys is, throughout this week, જ્યારે પણ તમારા લોકોના સેશન હશે, every day morning 9:45 to 10:45 we would be having our lecture. Okay, every day, either 6th semester માટે it would either be MTO or it would be PRPC. અને 8th સેમેસ્ટર વાળા માટે જે દિવસે 6th સેમેસ્ટર વાળા માટે PRPC હશે, સેમ એ જ દિવસે પણ 8th સેમેસ્ટર વાળા માટે પણ PRPC હશે. ફોર PRPC, for this week at least, we would be taking the PRP session combined for this 6th as well as 8th semester students. So for this 1 week, daily 9:45 to 10:45 we would be having one lecture. ઓકે, એની લિંક જે છે હું તમને લોકોને વેલ ઇન એડવાન્સ તમારા ક્લાસમાં માઇટ બી દેટ સેમ ડે મોર્નિંગ ઓર ધ સેમ ડે મોર્નિંગ ઓનલી આઈ વિલ સેન્ડ, બિકોઝ સેશન સ્ટાર્ટ કરો પછી લિંક સેન્ડ કરવી પડે. એન્ડ ધીસ સેશન્સ યુ કેન અટેન્ડ ઓનલી યુઝિંગ ધ લિંક યુઝ કરીને સેન્ડ કરી શકશો, ઓપન કરી શકશો, બિકોઝ ધીસ ઇઝ નોટ અ પબ્લિક સેશન દેટ આઈ એમ પુટિંગ ઇન, કે કોઈ પણ જે સબસ્ક્રાઈબ કરેલું એ લોકોને દેખાય. ઓકે, સો દેટ્સ ઇટ ગાઈઝ. સો ડેલી 9:45 10:45, અને આની કારણે જે મારા રેગ્યુલર ટાઈમના ટાઈમ ટેબલ પ્રમાણે જે મારા લેક્ચર હશે, દેટ આઈ વિલ નોટ બી ટેકિંગ મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ્સ. ઓકે, હું કન્ફર્મ કરીશ તમને લોકોને 6th અને 8th સેમેસ્ટરના સ્ટુડન્ટ્સનું કન્ફર્મ કરી દઈશ કે એ સેશન થવાના છે કે નહીં. ઓકે, સો આઈ થિંક નો મોર ડાઉટ્સ, એન્ડ ધ રેસ્ટ ઓફ ધ સ્ટુડન્ટ્સ હેવ ઓલ્સો પુટ ઇન ધેર નેમ્સ, એન્ડ આઈ એક્સપેક્ટ that the student coordinators have taken the attendance for the 6th as well as 8th semester. Okay, so thank you very much guys. So what I want now is the students who are having the lab today, જે સ્ટુડન્ટ્સની લેબ છે હમણાં CH1 batch, okay, CH1 batch, please stay back, and the rest of the students you can exit guys. Okay, thank you very much for your presence, and see you soon again tomorrow with the next session. Okay, thank you guys. CH1, please stay back, those who are having MTO-II lab, sorry.
હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, અવાજ આવે છે મારો? ઓકે ઓકે લક્ષ્મણ, ઓકે યસ. હવે ધ થિંગ ઇઝ, મારે એકચ્યુઅલી છે ને માઇક્રોસોફ્ટ ટીમની અંદર વોટ આઈ ડુ ઇઝ આઈ જસ્ટ ટ્રાય માઇક્રોસોફ્ટ ટીમની અંદર ને એકવાર ટ્રાય કરી જો ચાલુ થઈ જાય ને તો ઇટ્સ ઓકે. બટ એનીવેઝ, એક કામ કરો, તમે લોકો જસ્ટ વોટ એવર આઈ એમ આસ્કિંગ યુ જસ્ટ ટ્રાય ટુ ટાઈપ ઇન એન્ડ આન્સર મી, બિકોઝ આ સેમેસ્ટરની અંદર જે આપણા સબ્જેક્ટ, જે માસ ટ્રાન્સફર ઓપરેશન્સની અંદર જે ચેપ્ટર્સ છે એમાંથીના પ્રેક્ટિકલ્સ આપણા લોકોના રિલેટિવલી બહુ વધારે નહીં થાય. I think related to distillation, one or at the most two would be possible, and related to drying, another one would be possible. So I just need to ensure કે કયા experiments થઈ શકશે. So probably from next week onwards we'll start. Okay, so એના માટે અગેન ડિસ્ટિલેશનના સ્ટાર્ટિંગના જે ચેપ્ટર્સ છે એ સ્ટાર્ટિંગનું થોડું ઘણું સર ચલાવી દેશે. આફ્ટર દેટ વી કેન સ્પેસિફિકલી સ્ટાર્ટ, બિકોઝ હમણાં એઝ ઓફ નાઉ ડિસ્ટિલેશન તમારા મગજમાં એકદમ કન્સેપ્ટ ક્લિયર જ નથી, એન્ડ ડિસ્ટિલેશન ઇઝ ધ મેજર ચેપ્ટર દેટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ હેપન ઇન ધીસ સેમેસ્ટર. ઓકે, સો જ્યારે એકવાર એ બધું થઈ જશે, આફ્ટર દેટ પ્રોબેબલી વીલ સ્ટાર્ટ. અને આઈ વિલ બી ઇન ટચ વિથ લક્ષ્મણ, બી ઇન ટચ વિથ મી, બિકોઝ મને જ્યાં સુધી ખબર છે ત્યાં સુધી મારી પાસે આઈ એમ હેવિંગ હાઉ મેની બેચીસ, લાઈક ફોર MTO CH1 મારી પાસે છે, CH2 મારી પાસે છે, CH4 મારી પાસે છે. ઓકે, MTO CH4, CH2 ને CH1. ઓકે, આઈ થિંક CH3 ઓનલી એક બેચ છે જે માઇટ બી સર પાસે હશે, બાકીના બધાય બેચ જે છે આપણી પાસે છે. સો આઈ વિલ જસ્ટ ટોક ટુ સર ઓલ્સો ઇન ધ મીન ટાઈમ, એટલે માઇટ બી નેક્સ્ટ વીકથી આપણે લોકો પ્રેક્ટિકલ્સમાં કઈ રીતના સ્ટાર્ટ કરી શકીએ. નેક્સ્ટ વીક હું તમને લોકોને રાઇટઅપ પણ આપી દઈશ. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, પ્લીઝ એન્શ્યોર કે તમે લોકો માસ ટ્રાન્સફર ઓપરેશન સબ્જેક્ટની અંદર થોડુંક હજી સિરિયસલી ભણો, બિકોઝ હું તમને લોકોને કહું છું હમણાં તમે લોકો જેટલા વહેલા સમજી જશો એટલું તમારા માટે સારું છે. સો પ્લીઝ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇટ ઇન ધેટ સેન્સ. ઓકે, બીજું કંઈ તમારે પ્રેક્ટિકલ રિલેટેડ પૂછવાનું હોય તો બોલો.
એન્ડ લખમણ ટેક ધ એટેન્ડન્સ. આપણા જેટલા છોકરાઓ છે એમાં CH1 બેચના જેટલા પણ છોકરાઓ છે, જસ્ટ પુટ ઇન યોર નેમ. એન્ડ લખમણ વિલ ટેક ધ એટેન્ડન્સ. અને લખમણ આ વખતે આ વીક માટે એટેન્ડન્સ તારે જે છે ઓલું ક્લાસનું ઓવરઓલ તું કે સ્મિથ, આઈ થિંક ઓકે સ્મિથ ઇઝ આસ્કિંગ વી લેબમાં જોવાના રહેશે. સ્મિથ માઇટ બી એની અંદર કેટલા છે મને ખબર નહીં, બટ એનીવેઝ આપણે લોકો જે એક્સપેરિમેન્ટ્સ કરાવી શકીએ એનું રાઇટઅપ હું તમને લોકોને આપીશ, અને એના બેઝ ઉપર જે આપણે રાઇટઅપ થઈ શકતા હશે એ ડિસ્કસ કરી લઈશું ક્લાસની અંદર. કેલ્ક્યુલેશન્સ હું તમને લાસ્ટ ટાઈમની જેમ સમજાવી દઈશ, અને બીજા કોઈ સારા એવા એક્સપેરિમેન્ટ્સ વી લેબમાં હશે તો આપણે એ જોશું પણ ખરી. બરાબર. સો એનીવેઝ એટેન્ડન્સ આ વીકની અંદર મને જ્યાં સુધી યાદ છે આ તમારી બેચની અંદર એક લખમણ છે, એક સ્મિથ છે, બીજું કોણ લેતા હતા? બીજા 2 જણા કોણ હતા તમારા ક્લાસના એટેન્ડન્સવાળા 2 બેચમાં? અંકિત પટેલ ને જય રાવલ. ઓકે સ્મિથ એ લોકોને પણ કહી દેજે, એ લોકો પણ છે ને જે ક્લાસ ચાલતું હોય આપણો આ વીકમાં જે સવાર 9:45 10:45 ક્લાસ ચાલશે, આજે મેં કંઈ પણ દીધું હતું કે એ લોકો પણ પોતાની જે બેચ છે એની અંદરના એટેન્ડન્સ જોઈ લે, અને બેઝ ઉપર બધાય કમ્પાઇલ કરવામાં. સપોઝ સ્મિથ કે લખમણ જેને પણ લેપટોપ કે કન્વિનિયન્સ હોય એ લોકો એક જણો કોઈ પણ તમે તમારી રીતના મ્યુચ્યુઅલી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગથી એટેન્ડન્સ રાખજો, અને એક લેપટોપની અંદર ઉપર તારીખ અને એ દિવસનું લેક્ચર છે કે લેબ છે એટલું લખીને એટેન્ડન્સની તમે એવું હોય ને તો એક શીટ અલગ જ બનાવજો, લેક્ચરની એટેન્ડન્સ અલગ, એમાં લેક્ચરની અંદર સબ્જેક્ટ લખી નાખજો, એકમાં PRPC હોય અને કા પછી MTO હશે, અને લેબ જે હોય લેબની એટેન્ડન્સ અલગ. એટલે એક એક્સેલ શીટની અંદર અલગ અલગ જે 4 ટેબ હોય કે જે 4 શીટ અંદર એકમાં લેક્ચર અને બાકીના બીજા 3ની અંદર CH1 CH2 ને CH4. બરાબર. લેક્ચરની અંદર કોમન ઉપર ખાલી લખી નાખવાનું MTO અને તારીખ, કા પછી બાજુના બીજા કોલમની અંદર જ્યારે PRPC હોય તો PRPC અને તારીખ. એ રીતને ફોર્મેટ એવું હોય તો મને બનાવીને મને મોકલી દેજો, હું જોઈ નાખીશ. બટ એન્શ્યોર દેટ યુ ટેક ધીસ વીક્સ એટેન્ડન્સ. આ વીકની એટેન્ડન્સ તમારા લોકોએ રાખવાની છે. ઓકે. અને ડેઇલી મને ક્લાસ પતે ને એટલે મને એ દિવસની એટેન્ડન્સ ક્લાસ પતે એટલે મારી 15-20 મિનિટ અંદર જોઈને કેટલા છોકરાઓ આવ્યા હતા એ મારે જોઈએ. સો લખમણ આપણે ઓલા દિવસે જે ક્લાસની અંદર એટેન્ડન્સ લીધી હતી ઓન 11th, એ દિવસની અંદર MTO અને PRPCમાં કેટલા છોકરાઓ હતા, જસ્ટ ધ નંબર ઓફ સ્ટુડન્ટ્સ એ મને મોકલજો, બિકોઝ આઈ નીડ ટુ કીપ અ રેકોર્ડ ઓફ ધેટ. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? ઓકે ચલો, થેન્ક યુ સ્ટુડન્ટ્સ. સી યુ અગેન ટુમોરો મોર્નિંગ. ઓકે. અને હું તમને લોકોને મોર્નિંગમાં જ્યારે પણ સેશન હોય એની આગળ જે વિડીયોઝ જોવાનું કે હું લિંક મોકલું છું, પ્લીઝ એ વિડીયો જોઈને બેસજો. ઓકે ચલો આવજો, ટેક કેર.